Özgür Ay'la karşı Kurşavay'dan gelip oturağız. Şu baldarımız, kızlarımız Rusya'da 15 yıldan beri işte çoğaltkan akçalarını biz Kuşap'ta Alman Banka saklayıp yürütüyoruz. Buna 2018 yılın 22. Ağustos akçanın alayı departmanımızın depozit hiç kanday akçamız yok. Verdiği böyle olup çıktı. Buna 22. sentyavrdan başlayıp şu Alman Bank'ın arkasından cümlünü ulanttık. Özgün Rayon'da Karabulca Rayonu aralık Finpol'a ayrıldık. Finpol, Oş Oblasti Finpol'a dokumentlerimizin verdiğini gösterdi. Zalog tapsalar, akçalardı veremizdi. Biz zalogda ayaktan tavamız. Üyün orada koyuladık, yerin orada koyuladık. Akırında gittik. Alman Bank'ta püt video gözüme dursa, sizlerin niçin şu an online türünde şu Alman Bank'ta demesiyle gözcülük veriyorlar desek, bu şalaklık bizden dedi. Bu şekilde işlegen Alman Bank'ın yetekçisi 10,5 yıl işlettir şu Kurşap Alman Bank'ın filialında. 10,5 yıl. Hiç kanda bir tek şey olgan emas. Özü kağalaganda kalacak, gerek bolsa bu jogarkı şu Alman Bank'ın yetekçileriyle daha baylanışı olgan. Günü vergende mağa aytdı şu Alman Bank'ın yetekçisine, Alman Bank'ın çoğunluğunun arkasını cavan bir yürütmen kirayı olmalı dedi. Ne için? Benim akça yok ya. Biz kartamıyoruz akçamız. Tek şemçemizde depozit akçamız yok dedi. Özgün vardı. Özgün'de daha yok çıktı. Akran bir şey geçeyim var çıktı. Yok sizin dokumentleriniz var. Dokumentler var. Gelişimlerimiz var. Bank kirişkalarımız var. Alman Bank'ın peçetleri basılgan. Eldin gözün bu yerde eldin gözün boyağında hazırına 36 adam Cavurka oturağız. Şu televizyonun şu bizim yüzlü Cavurka birlikte 70 sene bravo sonun başarıp uyuşma korrupsiyonla görüşmeden bir adam eken kanıtıya dağıda ulanmadı. Men özümün Jaşo Tarjmanov Alman Bank'a baylanıp kalganın sebebi 2000 yıldan beri Rusya Federasyası Moskva şahrında işleyim bolacakam menen. Şu pensiyanın azlığından, şol yıllardagi turmuşun uğurluğundan şu Moskvaga barıp, şu yerde bolacakam menen işlep, yaşım 60'a tayap kalganına baylanıştуу mekenge kaytayın. Kırgızstanda da Jaşo oğlu ekonomika ösüp, ayıl aylıktарын өнүктүрүү жылы деп жарыялап президентибиз Сооронбай Шарипович жакшы жөрөлгөр болуп атканын көрүп биз кайтайлы деп Россиядагы Alman Bank, Сбербанкка салган акчабызды чыгарып алып, шалып келип туруп Куршаптагы Alman Bankка салдык эле. 2 миллионго жакын акчабызды. Акыркы аягында мен үй алып, үй таап алайын деп барганымда менин сурогум 6 сентябрь 2018 жылы бүтмөк. Мен 2017 жылы 1 жыл башта салганмын акчаны. Барганымда бөлім башы айдалып, агар неме жоқ, сиздин шотуңузда эч кандай акча жок деген жоопты берип, биздин Өзгөндөн филиалын айдады. Ал жерде дагы биздин Жамшыр агабыз айткандай, ал жерде дагы шотубуз жок. Кыскасы барып туруп ушу Финполго, ошондой сот органдарына тергөөгө такалып калды. Бишкектен 4 жолу делегация келип, жакшы оодаларды, куруу оодаларды берип, күнөө бизде, биздин сотрудник ошондой кишилерди алдап коюптур, ал жазасын алат. Ошо силердин көйгөңөрдү биз чечип беребиз. Эч жака арызданбагыла, акпресске чыкпагыла. Если бизди чыгып, бизди жарыя кылып, биздин репутациябызды чүрөсүңөр, абийибизди кетире турган болсоңор, силерден бир тыйын акча ала албайсыңар бизден. Курчукпаш үчүн ошондой жүргүлө деп 4 айдан бери бизди алдап, ар келген сайын бизди неме кылып атат, алдап келе атат, ошо сөздөр менен. Шариповичке дагы ошол элдин атынан 36 үй бүлөнүн атынан арты 20 жашта, алды 85 жаштагы оор турмушту, оор акыбалды башынан өткөрүп турган ошо элдин атынан кайрылып айтып кетер элем. Ошо өзүңүздүн көзөмөлүңүздү алып, ушул болгон коррупцияны тыкыр текшерип, ошо элдин акчасын кайтарып берсин деп сизден суранып кетер элем.
сотрудниги кандай кылган эмне кылган ал бизге караңгы. Биз кайрылып келгенде биздин шотубузда акча жок экенин билип, биз Аман банктын өзүнө кайрылганыбызда шотуңарда акча жок, ошол биздин ошол убакта жетекчибиз өзүнүн кызыкчылыгына иштеткен, ошодон барып талап кылып алгыла деген ответ болду. Бишкекке чейин бардык, бүт жактарга кайрылуулар жазып таштадык. Ушул күнгө чейин бизде эч кандай жооп жок. Ушул күнгө чейин ошондо 2014 депозит бүттү деп Абиров айтып атат. 2014 депозит бүткөндө эмнеге алар ушул депозиттеги элдерге бүт данные бар, телефон номерине чейин бар, звонок кылып биздин депозитибиз аягына чыкты, келип акчаңызды алыңыздар деп кайрылбады элдерге. Бул бир. Бардык жерде бизде онлайн камераларыбыз бар деп атат. А эмнеге ошол менен булар контроль кылбайт? Өзү негизи ай 3 айда квартальный отчет берилет. Булар менимче квартальный отчет эмес, бул ай сайын отчет алса керек. Макул квартальный алсын, 6 айлыкты алсын, 1 жылдыкты алсын, 4 жыл. Бул бала 2008ден бери иштейт ушул банкта. 2008ден 2018ге чейин иштептир. Биз кайрылганда ушул мен келен болчумун, менин жарыланган шериктерим кайрылган убакта Аман банктын депозити жарыясы илинип турган. Бүт немелери бар, биз беребиз. Афишалар илинип турган. Качан эл топлоону чыгаргандан кийин афишаны алган. 2014 депозит бүткөн болсо, а эмне себептен ошол афишалар алынган эмес, ошо 2018ге чейин? Бул бир эле биздин кушакта болбой атат экен, бул Аксыда да болгон экен. Аксынын жетекчиси Аксыны өлгөн экен. Эли Аман банк кайта элди сотко берип, силер ушуну өлтүрүп койдуңар деп кайра элди каралаптыр. Ушундай жаңылыктар да бар экен. Бул бала мен Аман банкка барып жардам сураптыр, ал баланын айтуусу. Мен ушундай катачылык кетирип алдым, жардам бериңиздер десе, Аман банк отказ кылган. Элден суранган. Мени ушундай неме кылып бергиле, мен төлөп берем акчаны ушундай деп эл менен неме кылган убакта бул эл менен тыгыз байланышта болуп алды. Эми эл менен биргеликте болуп Аман банктын жаман жактарын жарыя кылып ирет деп туруп Аман банк келтирип муну каматып койду. Сіздердің ақшаңыздар алған Дагы бир нерсе. Кече күнү биз булар күндө эле бул числону айтат. Ошол числого чейин күтүп туруп убакытты созулчат. Талант Токтомушев деген келген. Аябай жакшы убаданы берип, бир жумада документтериңер даяр болот, 1-ноябрдан акчаңарды бере баштайт деген. Ал жок, азыр звониться даже. кем алды? Звоногуңузга жооп берген. Талант Токтомушев бул Бишкектеги Аман банктын сотрудниги. Эмне иш кылат экен билбейм, мен должностун билбейт экенмин. Ошол жактын өкүлү келген. Ал экинчи өкүлү негизи бул жерде 5 жол өкүл келди окшойт Аман банктан Бишкектен. Бирок жыйынтык жок да. Эч кандай жыйынтык болбойт да. Кандай договорлор бар, печаттары бар, Аман банктын квитанциясы бар, договор бар. Ана биз жөндөн эле бул сотрудникти биз көчөдө салган эмеспиз. Ошол Аман банктын кассаларына салганбыз, ушул сотрудникине салганбыз. Эң шалактуу жери ушул болуп атат. Бул көчөдөн эле салбак. Биз Аман банк турат. Бул жерде Аман банктын печаттары турат. Аман банк күнөөлүү, бул жерде Аман банк өзү күнөөлүү болуп алып туруп эле кайра элди кыйнап атат да. Дагы анан бул немелер кайтпаса, акчалар өнбөсө, Россия Аман банк, Кыргызстан Аман банк, бүт бардык Аман банктардын жабылышын биз талаптап. Мен мына кызымдын акчасын салгам. 3 баласы бар. Балдар мен багып атам. Күлөсү өлүп калган. Ошонун акчасын жок кылып ушинтип отурат. Мен өзүм жашым 76-га чыкты. Ошону кызыма кандай айтам деп мен ичиме кандай деп атат азыр. Күлөсү болбосо, 3 баласын үй кылам, жай кылам деп жүрсө кызым бечара. Onu ушундай кылып жок кылып атышат. Бул Аман банктын кереги деле жок болуп калды айдана. Жабыш керек болуп калды. Аман банк жабылсын. Аман банк жабылсын. Жабышка ham таяр биз айнабыз. Жабылсыз акча. Ол Москвада иштеп жүрөт. Эми бала кантуу кылсам деп ичимен кан өтөт. 545 миң бар. Үй алам деген. Бензеге жатып чыктым. Арбела болуп атам азырчы ушу тапта. Элдин көйгөйүн угуш керек болуп атат. Биздин немебизди ушу аткарып беришсе элдин көйгөйүн укса.
Бұл негізінен күнөлі бардық Аманбактын өзінде болот. Эми Аманбак ушу биздин турмуштук төлөштүн негизинде анан ошол бир эле ошол деректигин күнөлүп атат да. Бул каматканда ошолор болуп атат, апарып киргизип койгон. Эгер биз биринчи Бишкекке барганда булар айткан, Адилов өзү айткан. Печат биздики деди, договор биздики деди, анан кантип булар силер фальшивый деп чыгып атат билбеймин. Кийин булар өчүрүп деле коюшту чаманда. Биздин ошол жерге барганда эки кызыбыздын эмеси чыккан компьютерден. Камералары. А кийин биз 1 сааттан кийин барсак, андагы өчүп калды, өчүрүп койду. Бул банктын күнөөсү, банктын жетекчиси бизге ушундай кыйнап атат да бизди. Ого бар дейт, мына биз ушул элдерге чыгалы, Акпреске чыгалы десек 4 жолу сотрудниги жөнөттү өзү. Туруп тургула деп. А бул биз турдук мына турдук. Бирок өзү ошол убадасын аткарган жок. Анан биз айлаштан келдик ушул жерге. Ошол банк төлөп берсин бизге акчабызды. Булар эгер жеңиш камалып кете турган болсо, булар иттап бизге бербейт. Булар банк менен ошол сотрудниги жеңиш, ошол убакта жетекчи жеңиш, булардын эмеси бир. Сен мойнуңа алып камала бер, биз сени чыгарабыз деген ойдо эле булар ушул ишти кылып атат. 46 семьянын Частный экенин билдиңиздер беле өз Аманбак. Бул мен салган убакта бул Кыргызстан, российский, кыргызстанский международный банк болгон үчүн мен салгам. Себеби мен өзүм да Россияда иштеп жүрүп, мен деле ушул эже айтмакчы, турмушум жок, 2 балам бар. Ушул 2 баламды чоңойтуп ушул үйлөрүн жайлай деп, меники негизи 3 миллионго жакын акча болуш керек банкта. Кече Финпол эсептеп чыгыптыр, 983 000 рубль, 1 миллион 145 000 сом эсептеп коюлат. Бул не деген жакшылык? Мен калган акчам каяка кетти? Мен 1 тыйын акча алган эмесмин, Россиядан келгениме, мынакей 2 айдан ашты, 23-ндө 2 ай болот. Канча жылдан бери салаттыңыз? Мен 2012-ден бери салам банкка. Ала элексиз акча. Ала элекмин. Айрымдарыңыздар алып да жүргөнсүз. Алып жүргөнбүз мен. Эми бөлмөк азаттан. Biz uşu krupnik 1,5 milyonda bölüp bölüp kelip salganmız, 1 tıyın faiz algan emesini, oşun boyda bilmemek yok.